पर जिमें पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान एवैक्यूएज ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साडे इतिहासक सरमाए नूं सांभण दी कोशिश है। इतिहासक गुरुद्वारियां दीयां इमारतां जिहड़ियां पिछले 74 साल तो बंद पईयां सी जां काफ़ी जिहड़ा उन्हां दा नुकसानियां गईयां सी, उन्हां नूं रैनोवेट करके रीस्टोर करके उन्हां दे नूं वापस उस रूप च लिया के संगतां दे दर्शनां लई खोलिया जा रहा है। जिहड़ा रोहतास दा किला इन्ना महफूज जिहनूं कि हुण जिहड़ी यूनैस्को यूनाइटेड नेशनस की संस्था है 1997 दे विच उन्हां ने इस नूं वर्ल्ड हैरीटेज साइट का दर्जा दिता है कि पाकिस्तान 74 साल बाद पहली बार खोलिया जा रहा है गुरुद्वारा जन्म स्थान माता साहिब कौर सोहर सिंह के ननकाना साहब च इतिहासक ड्योढ़ी नूं दित्ती जा रही है खूबसूरत दिख। बेशक ये बनी 2 मंजिला ड्योढ़ी है, सिख राज वेले महाराजा रणजीत सिंह वालों बनवाई गई सी, पर हुण उस सारे नूं एक नवे रंग दे विच रैनोवेट करके जिहड़ा है वो जिस दे उत्ते 21 करोड़ रुपया खर्च आया है। और व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲੇ ਵਿਚਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 74 साल बाद पहली बार खुलन जा रहा है। सो याद रहे कि रोहतास किले विचला एक गुरु घर खालसा पंथ दी माता साहिब कौर जी का जन्म स्थान है। सो समुची सिख कौम पाकिस्तान सरकार का तहे दिल तो शुक्रिया अदा करती है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। नाल ही गुरबाणी उचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह जुड़े रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी जदों पाकिस्तान विच जिथे हालांकि बहुत छोटी गिणती च सिख वसदे ने, पर जिमें पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान एवैक्यूएज ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साडे इतिहासक सरमाए नूं सांभण दी कोशिश है। इतिहासक गुरुद्वारियां दीयां इमारतां जिहड़ियां पिछले 74 साल तो बंद पईयां सी जां काफ़ी जिहड़ा उन्हां दा नुकसानियां गईयां सी, उन्हां नूं रैनोवेट करके रीस्टोर करके उन्हां दे नूं वापस उस रूप च लिया के संगतां दे दर्शनां लई खोलिया जा रहा है। करतारपुर साहब कॉरीडोर की गल अक्सर पिछले आलमोस्ट जे असीं देखीए कि नवंबर 2019 तो ही जदों कि खुलदा है 9 नवंबर तो असीं अक्सर करते हैं। और अज जिस इतिहासक गुरुद्वारे नाल संबंधित खबर भारती मीडिया दे विच खास तौर ते पंजाबी मीडिया दे विच लगी वो सी जिला जेहलम दे विच किला रोहतास, और किला रोहतास दे अंदर स्थित गुरुद्वारा साहिब, और वो गुरुद्वारा साहिब भी माता साहिब कौर जिन्हां नूं गुरु कलगीधर पातशाह ने दशमेश पिता ने खालसे दी माता होण दा मदर ऑफ खालसा जो खालसा पंथ की साजना होंदी है 1699 ईस्वी दे विच 14 अप्रैल नूं ते ये खिताब माता साहिब कौर नूं मिलदा है, उन्हां दा ये जन्म स्थान। और ये क्योंकि एक तो वैसे भी इस गल का ध्यान रहे भी ये जिहड़ा रोहतास का किला है कोई मामूली किला नहीं है। शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं नूं हरा के थोड़ी देर लई दिल्ली तख्त ते बैठा, उन्हें रिमार्केबल काम कीते ने। उन्हां दे विच बहुत सारियां दा जिक्र जिहड़ा GT रोड जिन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है उसने बनवाया। इस तरह लैंड के नाल संबंधित बहुत सारा जिहड़ा रेवन्यू दे अज तक भी जो इंडिया पाकिस्तान चल रहा है उहदे पीरीयड च टोडरमल के थले, हालांकि टोडरमल बाद जिहड़े अकबर ने अपने दरबारी रतन सी उन्हां दा भी हिस्सा सी। लेकिन ये जिहड़ा रोहतास का किला इन्ना महफूज जिन्हों कि हुण जिहड़ी यूनैस्को यूनाइटेड नेशनस की संस्था है 1997 दे विच उन्हां ने इस नूं वर्ल्ड हैरीटेज साइट का दर्जा दिता है। हुण ये जिला जेहलम दरिया की गल भी असीं करते हैं, और इस दे कंढे ही जदों असीं किला रोहतास की गल कर रहे हैं बिल्कुल उस दे नाल सटिया होया है गुरु नानक साहब का भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है जिथे गुरु नानक साहब ने विजिट किया, जिन्हों चोआ साहब कहा जाता है, चोआ चश्मे नूं कहंदे ने। सो उस नूं भी बहाल किया गया और उस दियां
ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਓੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਖ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਓੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਣੀ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਡਿਓੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਫਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਓੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 9 ਔਰ 10 ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਗਾ ਤੇ ਘੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਗੱਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਨਾ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਧਰਈ ਕੰਨ, ਰਹਿ ਬਿਹੰਗਮ ਕਤੈ ਨ ਜਾਈ, ਅਗਹਿ ਗਹਿ ਗਹਿ ਗगन ਰਹਾਈ। ਬਿਹੰਗਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛੜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੜਾਂਗ ਹੋਰ ਸੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹੰਗਮ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਕਿ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਕਾਦ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਧਰਈ ਕੰਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਰਹਿ ਬਿਹੰਗਮ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਡਾਰੂ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਲਣੇ 'ਚ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਹੰਗਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਹਿ ਗਹਿ, ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿ ਗगन ਰਹਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹੰਗਮ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਘੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਗਾ ਘਟ ਘਟ ਨਿਮਸੈ ਸੋਈ, ਘਟ ਫੂਟੇ ਘਟ ਕਬੈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਘਟ ਮਾਹੇ ਘਾਟ ਜੋ ਪਾਵਾ, ਸੋ ਘਟ ਛਾੜ ਅਵ
ਕਤ ਧਾਵਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਘੱਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਘਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਕਿ ਹਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਸੈ ਸੋਈ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਘਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਚੋਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਹ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਹ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏ, ਘਟ ਫੂਟੇ ਘਟ ਕਬੈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਘਟ ਮਾਹੇ ਘਾਟ ਜੋ ਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਘਾਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੱਤਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਮਲਾਹ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘਟ ਮਾਹੇ ਘਾਟ ਜੋ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਇਸ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਤਣ ਬਣਾ ਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਖੜਨਾ, ਸੋ ਘਟ ਛਾੜ ਅਵਗਟ ਕਤ ਧਾਵਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਘਾਟ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।